Hello, IELTS seekers. You're again welcomed to Navneet's English Planet. IELTS ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ on 19th of January 2023 ਜੋ essay ਆਇਆ space exploration ਦੇ ਉੱਪਰ, it was quite baffling for the students. They were utterly confused ਕਿ space exploration ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, they have come to know, but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ justify ਕਰਾਂਗੇ, they were unable to make head or tail out of it. So in order to solve this problem, I have brought for you the sample answer for that question. It will be explained to you in Punjabi side by side. And before beginning with our essay, if you haven't subscribed to the channel, then subscribe to it first. And also not forget to hit the like button as well as share it with your friends. Let's start doing the essay. The question was, in the last century, when a human astronaut arrived on the moon, he said, it is a big step for mankind. Last century ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ human astronaut ਜੋ space ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ human astronaut ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ space ਤੇ ਗਿਆ last century ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ mankind ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ step ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. मीनस कि स्पेस ते जाना एक बहुत बड़ा स्टैप है, बहुत डिफिकल्टीज सॉल्व हो सकती ने, बहुत सारे इंप्रूवमेंट के होर चांसेस हो सकते ने. बट some people say it makes little or no difference to our lives. but कुछ लोग कहते ने कि इस कदम दा लाइक जो स्पेस ते गए इहदा ह्यूमन दी लाइफ दे विच बहुत थोड़ा ना मात्र असर पिया या फिर कुछ भी इन्हें डिफरेंस क्रिएट नहीं किया. मीन्स इसका कोई फायदा नहीं होया. दे आर ऑफ द व्यू. टू वॉट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? तुसी इहदे नाल किस हद तक सहमत हो या डिसअग्री करदे हो, असहमत हो? लेट्स स्टार्ट विद आंसर. स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस नू एक्सप्लोर करना, स्पेस बारे जानना, दैट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन. Like many other debatable topics, is an issue which needs to be revamped. This is our general line. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ space exploration ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ debatable issues ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਵੈਂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਰੀਵੈਂਪ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Stepping on moon, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ. Stepping on the moon, although was considered to be a greatest achievement, yet it is unable to make a major transformation in the opinion of many. ਜਦੋਂ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਵਰਡਸ ਚੱਕੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ. ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਯੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਨ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਫ ਮੈਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਇਨ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਫ ਮੈਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਏ. ਨਾਓ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. One thing I would like to add here, जो तुसी thesis statement this essay will तो start करते हो, it is always better to change that, क्योंकि this essay will is a worn out phrase. इनू जिन्नी जे तुसी change कर सकते हो, if it is possible for you, जे थोड़ी language दे ऊपर command है तो उन्हें change करके you can fetch a better band score. So I have written here, I comply with the notion, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਐਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ no doubt knowledge of other planets can open up new possibilities. ਜੇ ਦੂਸਰੇ planets ਦੀ knowledge ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ possibilities open ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ improvement ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. The predicaments prevalent on earth must be given heed on the basis of priority. ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਾਮੈਂਟਸ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ
मतलब पहला उन्हां ਵੱਲ ध्यान दे के बाद ਵਿੱਚ ਹੋਰ एस्पेक्ट्स बारे सोचना, that is must, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। This was our introduction. Now coming to BP1, certainly the hidden mysteries of other planets can assist in tackling with the various issues. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੀ certainly the hidden mysteries of other planets can assist, help ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਪਲੈਨਟਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਡਨ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਟੈਕਲਿੰਗ ਵਿਦ ਵੇਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਫੇਸਡ ਬਾਈ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਜੋ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੈਵ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟਸ enabled the individuals to forecast the weather as well as develop the navigation system। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। owing to which the quality of life has improved to a great extent। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਐਨਹਾਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। Moreover, unraveling space ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਆਇਆ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਅਨਰੈਵਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ, other aspects of various planets will further help the humans। ਇਹ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, to combat with the problems of global warming and accommodation। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਲੈਨਟਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਦ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੈਨਟਸ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਔਨ ਦ ਕੰਟਰਰੀ BP2 ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, there are several quandaries on earth। quandaries are the problems, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਜੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚ ਨੀਡ ਦਾ ਅਰਜੈਂਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਰਡਿੰਗ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ, ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿੰਕਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਮੀਨਸ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮੂਨ, ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ some segments are devoid of their most fundamental right to education due to being poverty stricken and lack of awareness। कुछ segments ने, कुछ areas ने जिथे लोग हजे तक गरीबी दे करके ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਵੋਇਡ ਆਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਓ another cause of concern, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, is the majority of population is suffering from excruciating pain due to inaccessibility to medical facilities। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੇਨ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦਿਸ
excruciating pain use ਕੀਤਾ, this is the collocation. ਆਪਾਂ pain किस type ਦਾ है, this thing we have discussed, that is a collocation. Collocation ਜਿੰਨੀਆਂ use ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, it always carries you to better band score. Okay, apart from this, now this is the linker. ਆਪਾਂ link establish ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ essay ਵਿੱਚ, ਤਾਂ linker use ਕੀਤਾ. Poverty, pollution, deforestation and global warming are the other issues which are to be dealt with immediately, being more pertinent than space exploration. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 250 ਵਰਡਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਵਰਟੀ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। Now the conclusion. In conclusion, albeit the importance of, albeit despite ਲਈ ਹੋਰ word ਹੈ ਕਿ albeit the importance of exploring the veiled prospects of space. Veiled prospects of space, space ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ hidden ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ explore ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ space ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ importance ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ important ਨੇ but ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, the problems such as contamination, illiteracy and accommodation must be the center of focus. ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, accommodation ਹੋ ਗਿਆ, accommodation problems ਨੇ, so that the quality of life on earth may improve, ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। So this way, what was required, you just needed to understand the question, like it was nothing else ਕਿ ਜੋ space explore ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। So it means what, ਕਿ ਹੋਰ problems ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ solve ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। So this was the essay ਜਿਹਦੇ ਲਈ students ਨੇ ਥੋੜਾ confusion feel ਕੀਤੀ in their exam. In future too, if you get such type of essays, ਉਹਨੂੰ question ਨੂੰ, statement ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ read ਕਰਕੇ try to make the points, ਉਹਦਾ ਇੱਕ clear idea ਆਪਣੇ mind ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਓ and then start writing the essay. For such knowledge on IELTS in the future too, keep visiting the channel, and if you haven't subscribed to it, do subscribe. Also not forget to like it as well as share it with your friends. Thanks for watching.